तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चैनल में। तो आज विडियो में आपणे मित्रों छे IPL 2026 जे ताजेतरमां ज टूर्नामेंट रमाई हती, तो तेने रिलेटेड अगत्यना जे MCQ प्रश्न छे ते आपणे आ विडियो में जोवाना छे, जे तमने आवनारी दरेक स्पर्धात्मक परीक्षाओं माटे खूब ज उपयोगी साबित थवानो छे। तो विडियो में छे शरूआतथी अंत सुधी बन्या रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक करजो और विडियो ने तमारा मित्रों साथे अवश्य शेर करजो। तो चलो आपणे विडियो नी शुरुआत करिए। तो पहलो ज प्रश्न है कि IPL 2026 है तेनो खिताब એટલે કે IPL 2026 છે તેમાં કોણ જીત્યું છે? તો તમને ઓપ્શન આપેલા છે ગુજરાત टाइटन्स, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के राजस्थान रॉयल। तो आम जवाब आवशे मित्रों ते आवशे ऑप्शन सी आवशे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर એટલે કે RCB ની ટીમ છે મિત્રો IPL 2026 માં વિજેતા બની છે। અગાઉ મિત્રો 2025 માં પણ જે છે IPL માં તે RCB વિજેતા બની હતી। RCB મિત્રો છે સતત 2 વખત છે તે IPL વિજેતા બની છે। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે IPL 2026 ની જે ફાઇનલ મેચ છે તે કયા સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી? तो ऑप्शन आपेला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अमदावाद, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के ईडन गार्डन्स जैसे स्टेडियम थे कोलकाता में। तो फाइनल मैच की बात थी तो फाइनल मैच मित्रों है ते रमाणी थी ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम जे अमदावाद खाते आवेलू है त्या मित्रों है फाइनल मैच रमाई थी। त्यारबाद आगळनो प्रश्न आपणे जोईए। तो आगळनो प्रश्न है कि IPL 2026 ની ફાઇનલ મેચમાં કઈ બે ટીમો વચ્ચે રમાઈ હતી એટલે કે ફાઇનલમાં કઈ બે ટીમો હતી? તો ઓપ્શન આપેલા છે CSK અને KKR, RCB અને પંજાબ, RCB અને GT કે RCB અને CSK। તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો તે આવશે ઓપ્શન સી આવશે RCB અને GT એટલે કે રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે છે મિત્રો फाइनल मैच है अमदावादना नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रमाई थी जेमा RCB है ते विजेता बनी थी। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि IPL 2026 नी फाइनल में RCB ए GT ने केटली विकेट थी हराव्युं हतुं? केटला विकेट थी हराव्युं हतुं? तो ऑप्शन आपेला है 4, 6, 5 के 7 विकेटे। तो आमां जवाब आवशे मित्रों ते आवशे ऑप्शन सी आवशे 5 विकेटे है RCB ए गुजरात टाइटन्स ने हराव्युं हतुं। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि IPL 2026 नी फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ ध मैच नो एवॉर्ड कोणे जीत्यो छे? तो ऑप्शन आपेला है भुवनेश्वर, साई सुदर्शन, विराट कोहली के शुभमन गिल। तो मित्रों जवाब आवशे ते छे विराट कोहलीए छे प्लेयर ऑफ ध मैच नो जे एवॉर्ड छे ते फाइनल मैच में जीत्यो हतो। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि IPL 2026 में मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर नो एवॉर्ड कोणे जीत्यो छे? तो ऑप्शन है वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल, कगिसो रबाड़ा के साई सुदर्शने। तो जवाब आवशे मित्रों आमा ऑप्शन ए आवशे वैभव सूर्यवंशीए छे मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर नो एवॉर्ड जीत्यो हतो। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि IPL 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ध ईयर नो एवॉर्ड कोणे जीत्यो छे? तो ऑप्शन आपेला है वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, अभिषेक शर्मा के प्रभ सिमरन सिंह। तो आमा जवाब आवशे मित्रों ते आवशे ऑप्शन ए आवशे वैभव सूर्यवंशी छे मित्रों इमर्जिंग प्लेयर ऑफ ध ईयर नो एवॉर्ड छे पोताना नामे कर्यो छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि IPL 2026 में ऑरेंज केप एवॉर्ड कोणे जीत्यो छे એટલે કે ऑरेंज केप कोने जड़ी छे? तो ऑप्शन है वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, शुभमन गिल के साई सुदर्शन ने। तो आमां जवाब आवशे ऑप्शन ए आवशे वैभव सूर्यवंशी ने छे ऑरेंज केप मळी हती। मित्रों ऑरेंज केप छे सौथी वधु रन बनावनार खेलाड़ीने छे आ एवॉर्ड मळतो होय छे। तो सौथी वधु रन मित्रों छे वैभव सूर्यवंशीए बनाव्या हता। समग्र सीजन दरमियान 776 जेटला रन छे पोते नोंधाव्या हता अने ऑरेंज केपनो एवॉर्ड पोताना नामे कर्यो हतो। त्यारबाद आगळनो प्रश्न है कि IPL 2026 में पर्पल केप एवॉर्ड छे ते कोणे जीत्यो? तो ऑप्शन है जोफ्रा आर्चर, अंशुल कंबोज, भुवनेश्वर कुमार के कगिसो रबाड़ाए। तो मित्रों पर्पल केप एवॉर्ड है पर्पल केप एवॉर्ड ते मित्रों है
સૌથી વધુ વિકેટ સિઝનમાં લેતા હોય તેને આપવામાં આવતું હોય છે. તો 2024માં મિત્રો કોણે આ એવોર્ડ જીત્યો છે? તો જવાબ આમાં આવશે તે આવશે ઓપ્શન ડી આવશે. કગિસો રબાડાએ છે આ એવોર્ડ જીત્યો છે પર્પલ કેપ, અને તેમણે જે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં 29 વિકેટ છે પોતાના નામે કરી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે આઈપીએલ ઇતિહાસમાં માત્ર 440 બોલમાં 1000 રન બનાવનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી કોણ બન્યો છે? તો ઓપ્શન છે અભિષેક શર્મા, પ્રભસિમરન સિંહ, પ્રિયાંશ આર્ય કે વૈભવ સૂર્યવંશી. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ છે તે આ કારનામું કર્યું છે. તેમણે 440 બોલમાં 1000 રન બનાવનાર સૌથી ઝડપી ખેલાડી તે બન્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે આઈપીએલ સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા એટલે કે 72 જેટલા છગ્ગા ફટકારવાનો જે છે ક્રિસ ગેલનો રેકોર્ડ કોણે તોડ્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે અભિષેક શર્મા, નિકોલસ પુરન, રજત પાટીદાર કે વૈભવ સૂર્યવંશીએ. તો આમાં જવાબ આવશે તે આવશે ઓપ્શન ડી આવશે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ છે મિત્રો ક્રિસ ગેલનો જે રેકોર્ડ છે તે તોડ્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે આઈપીએલના ઇતિહાસમાં 9000 રન પૂરા કરનાર પ્રથમ બેટ્સમેન કોણ છે? કોણ બન્યો છે? ઓપ્શન છે રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ, વિરાટ કોહલી કે સંજુ સેમસંગ. તો આમાં જવાબ આવશે તે આવશે ઓપ્શન સી વિરાટ કોહલી આવશે. આઈપીએલ ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ 9000 રન પ્રથમ પૂર્ણ કરનાર તે પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે કઈ ટીમ સતત 2 આઈપીએલ ટાઇટલ જીતનાર આરસીબી બની છે? એટલે કે 2 વખત આઈપીએલ ટાઇટલ જીતનાર જે ટીમ છે તેમાં આરસીબી કેટલામાં નંબરની ટીમ બની છે? તો ઓપ્શન છે 3, 4, 2 કે 1. તો આમાં જવાબ આવશે મિત્રો તે આવશે ઓપ્શન એ આવશે. ત્રીજા નંબરની આરસીબી ટીમ બની છે જેમણે સતત 2 વાર ટાઇટલ જીત્યા હોય. આગળ મિત્રો છે સીએસકે 2 વાર ઉપરાપરી ટાઇટલ જીત્યા હતા, અને એમઆઈ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તેમણે પણ 2 વાર સતત ટાઇટલ જીત્યા હતા. ત્યારબાદ ત્રીજી વખત છે ત્રીજા નંબર ઉપર આરસીબી બની છે જેમણે સતત 2 વખત ટાઇટલ જીત્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે કોની કેપ્ટનસી હેઠળ આરસીબીએ 2026નો આઈપીએલ ટાઇટલ છે તે જીત્યું હતું? તો ઓપ્શન આપેલા છે વિરાટ કોહલી, દેવદત્ત પડીકલ, રજત પાટીદાર કે કૃણાલ પાંડ્યા. તો એ મિત્રો છે આરસીબીના કેપ્ટનનું નામ પૂછવામાં આવ્યું છે કે કોની કેપ્ટનસી હેઠળ છે આરસીબીએ 2 ટાઇટલ અત્યાર સુધીમાં જીત્યા છે? તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન સી આવશે રજત પાટીદાર. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે આઈપીએલ 2024ની વિજેતા ટીમને કેટલી ઇનામી રકમ છે તે આપવામાં આવી છે? તો ઓપ્શન છે 20 કરોડ, 25 કરોડ, 30 કરોડ કે 15 કરોડ. તો જવાબ આવશે મિત્રો આમાં ઓપ્શન એ આવશે. 20 કરોડ રૂપિયા છે તે વિજેતા ટીમને છે આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે આઈપીએલ 2026માં ગ્રીન ડોટ બોલ ઓફ ધ સિઝનનો એવોર્ડ કોણે જીત્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે ભુવનેશ્વર કુમાર, મોહમ્મદ સિરાજ, રાશિદ ખાન કે મોહમ્મદ શમીએ. તો સૌથી વધુ મિત્રો જે ગ્રીન ડોટ નાખ્યા હોય તે ખેલાડી છે ઓપ્શન બી મોહમ્મદ સિરાજ છે. તેને છે આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. તેમણે સમગ્ર સિઝન દરમિયાન છે સૌથી વધુ જે છે ડોટ બોલ નાખ્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે આઈપીએલ 2026માં કેચ ઓફ ધ સિઝનનો એવોર્ડ કોણે જીત્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે રિયાન પરાગ આરઆર, જસપ્રીત બુમરાહ એમઆઈ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા જીટી કે મનીષ પાંડે કેકેઆર. તો મિત્રો અહીં કેચ ઓફ ધ સિઝનની વાત થાય છે તો સૌથી સારો કેચ કોને પકડ્યો છે? તો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે મનીષ પાંડે, જે કેકેઆરનો ખેલાડી છે તેમણે આ એવોર્ડ જીત્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે આઈપીએલ 2024માં કઈ ટીમે ફેર પ્લે એવોર્ડ જીત્યો છે? તો ઓપ્શન છે એમઆઈ, આરસીબી, સીએસકે કે પંજાબે. તો આમાં જવાબ આવશે તે આવશે ઓપ્શન ડી આવશે. પંજાબની ટીમે મિત્રો છે ફેર પ્લે એવોર્ડ જીત્યો છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે 2026માં આઈપીએલની કઈ આવૃત્તિ રમાઈ હતી? તો આમાં ઓપ્શન આપેલા છે 18મી, 19મી, 17મી કે 20મી. તો જવાબ આવશે આમાં ઓપ્શન બી આવશે 19મા નંબરની આવૃત્તિ 2026ના જે છે આઈપીએલમાં જે છે રમાઈ હતી. 2026 આવશે મિત્રો, તેમાં છે 19મા નંબરની આવૃત્તિ રમાઈ હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે
કે IPL 2026નું આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું હતું, ક્યારે કરવામાં આવ્યું હતું? તો મિત્રો અહીં સમયગાળો પૂછવામાં આવ્યો છે કે ક્યારે છે તે IPLનું આયોજન થયું હતું. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આવશે. 28 માર્ચથી 31 મે 2026 દરમિયાન છે IPLનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે IPL 2026માં કેટલી ટીમોએ છે તે ભાગ લીધો હતો? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે 12, 8, 10 કે 9 જેટલી ટીમોએ. તો આમાં જવાબ મિત્રો આવશે તે આવશે ઓપ્શન સી, 10 જેટલી કુલ ટીમોએ છે IPL 2026માં ભાગ લીધો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે IPL 2026ના ટાઇટલ સ્પોન્સર કોણ હતા? તો ઓપ્શન છે જીઓ, ટાટા, વિવો કે ડ્રીમ 11. તો આમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી આવશે, ટાટા છે IPL 2026ના ટાઇટલ સ્પોન્સર કંપની રહેલી હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે IPL 2026ની હરાજીમાં સૌથી મોંઘો ખેલાડી કોણ બન્યો છે? તો ઓપ્શન આપેલા છે હાર્દિક પંડ્યા, મિચેલ માર્શ, કેમરોન ગિન કે ઈશાન કિશન. તો આમાં જવાબ આવશે તે આવશે ઓપ્શન સી આવશે, કેમરોન ગ્રીન બન્યો છે, જે સૌથી મોંઘો ખેલાડી IPL 2026ની હરાજીમાં રહેલો હતો.